Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا
من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآية البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسألك بنا جادة رضاك
وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغنك، وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب، وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيقا، وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة، وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا، وأدخلنا في حرز فيك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المنفس عن كل مهموم، سبحان المنفس عن كل مغموم، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam IPJM, penyeraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia yang berusaha Encik Muhammad Zaidi bin Ishaq, Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Raja Melewah, yang berusaha Encik Muhammad Khadri bin Fazil Rahman, Timbalan Pengarah IPJM Kampus Raja Melewah, yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah dan kaki tangan IPG Kampus Raja Melewah, seterusnya para pelajar muslimin dan muslimat yang sedang menonton melewat channel yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama lagi, terutamanya di akhir Ramadan ini. Untuk tajuk kita pada minggu ini iaitu Tadarus di akhir Ramadan, yang akan membicarakan tentang Suratul Qadar dan Suratul Kautsar. Dua surah yang saling berkaitan antara satu sama lain. Berikutnya, okey. Sekarang kita lihat di sebelah kanan saya ada kunci. Ada 10 kunci. Seandainya diberitahu kepada kita bahawa dalam sebuah gedung harta benda, ada emas, ada permata yang sangat besar, dan kuncinya, salah satu kuncinya ada pada 10 kunci tersebut. Adakah kita akan mengambil satu saja kunci? Sudah pasti kita tidak akan mengambil satu kunci saja. Kerana bila kita ambil satu kunci saja, mungkin tidak boleh membuka gedung harta tersebut. Seeloknya kita ambil ke 10 kunci tersebut dan kita akan mencuba satu demi satu, sehinggalah kita boleh membuka gedung harta benda tersebut. Jadi begitulah perumpamaannya apabila kita berada di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, kita tidak boleh memilih-milih malam-malam ganjil atau memilih malam-malam tertentu saja untuk kita menunaikan ibadat secara yang bersungguh-sungguh, secara ikhlas lillahi ta'ala. Jadi maknanya kita kena melakukan sebaik mungkin amal ibadat kita sepanjang 10 malam yang terakhir tersebut. Jadi kalau kita mencuba ke 10 kunci tersebut, bermakna kita memang insya-Allah pasti akan dapat membuka gedung harta benda tersebut. Jadi maknanya kalau kita dapat menunaikan segala amal ibadat yang terbaik pada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan, sudah pasti kita akan berada di Lailatul Qadar yang penuh barakat itu. Jadi itulah perumpamaannya. Saudara dan saudari hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya,
seperti mana yang kita selalu saya sebut, untuk memahami makna Al-Quran, kita hanya perlu menguasai dan memahami 29 huruf hijai, iaitu bermula daripada huruf alif, ba, ta, sa sehinggalah huruf ya. Dan 4 tanda, iaitu fathah, kasrah, dhammah dan sukun. Inilah asas untuk memahami makna Al-Quran. Sekarang kita lihat pula pada perkataan tadarus. Tadarus yang kita lakukan pada hari ini, apakah ia menepati makna tadarus yang sebenar? Cuma mungkin tadarus yang kita lakukan sekarang mungkin kita berjaya melakukannya sebanyak 10% sahaja. Okay, jadi apa makna tadarus? Iaitu tadarus ini ialah daripada huruf dal, ra dan sin. Daripada dal, ra dan sin ini ada pelbagai makna. Antaranya di sini nyatakan ada 7 makna yang utama, iaitu pertama sekali darasa itu adalah nama Idris, iaitu Nabi selepas Nabi Adam. Yang kedua ialah pelajar. Pelajar disebut darisun. Maknanya daripada dal, ra, sin tadi dimasukkan alif di celah-celah di antara huruf dal dan huruf ra, darisun, yang belajar. Manakala guru pula mudarrisun. Mim bermakna orang yang mengajar, mudarris. Manakala darasa juga kita panggil dengan madrasah. Madrasah ni maknanya ma tersebut adalah tempat belajar, madrasah. Manakala pelajaran ialah darsun, pelajaran. Manakala kajian pula dirasatun. Kalau kita buat kajian ilmiah daripada peringkat degree, master dan PhD dipanggil dirasah. Manakala tadarus ialah saling belajar, tadarus. Jadi apakah tadarus yang kita lakukan ini menepati makna sebenar? Mungkin ya, dan mungkin tak memenuhi sepenuhnya. Tetapi alhamdulillah kita dapat mencapai beberapa maksud tersebut. Jadi makna tadarus ini ialah ala wazni tafa'ulun. Tafa'ulun ni maknanya saling. Saling. Jadi tadarus ni ialah saling belajar. Maknanya saya pada hari ini saya mengajar tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan lebih tahu daripada saya, tuan-tuan pula mengajar saya. Jadi mana apabila kita bertadarus Al-Quran, maknanya setiap orang itu menjadi mudaris dan yang lain menjadi darisun, iaitu menjadi pelajar. Jadi mana saling pelajar mempelajari. Begitu juga dengan perkataan ala wazan tafa'ul seperti takaful. Apakah makna takaful? Saling lindung, melindungi. Manakala ta'awun pula, perkataan ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, iaitu tolong menolong. Ta'awun bermakna tolong menolong. Manakala tasahum, saling bertolak ansur. Jadi maknanya tadarus inilah saling belajar dan saling mengajar. Saling belajar antara satu sama lain. Jadi apakah makna tadarus yang sepatutnya kita lakukan? Di sini dinyatakan ada 8 makna tadarus yang perlu kita lakukan, iaitu berdasarkan langkah demi langkah. Ada 8 langkah yang sepatutnya kita lakukan untuk mendapat tadarus yang sebenarnya. Yang pertama sekali istima', iaitu kita dengar. Kita dengar ayat-ayat Al-Quran. Sama ada daripada qari-qari yang masyhur, qari-qari yang hebat, suaranya sedap, ataupun melalui kaset-kaset yang kita boleh dengar daripada pelbagai media. Yang kedua, baca, qiraah. Mana kita baca Al-Quran tersebut. Yang ketiga, kitabah. Kitabah bermaksud kita tulis. Yang ni jaranglah kita menulis huruf Al-Quran. Jadi sepatutnya kita kena tulis, sama ada dengan menggunakan pen ataupun dengan menaip di komputer. Kemudiannya kita hafaz ayat Quran tersebut. Jadi tentang hafazan ni, sekarang ni pusat-pusat tahfiz ibarat cendawan tumbuh. Jadi sangat banyak pusat tahfiz sekarang. Jadi yang kelima ialah faham. Kita faham ayat Al-Quran tersebut. Cara nak faham ialah kita belajar bahasa Arab. Kemudiannya yang keenam, kita melakukan analisis, iaitu tahlil. Kita melakukan tahlil terhadap penganalisisan ayat-ayat Quran tersebut dari pelbagai aspek. Yang ketujuh ialah kita praktikkan
apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Sebagai contoh yang paling mudah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi maknanya kita dah baca ayat tersebut, kita faham, kita dengar, kita baca, kita tulis, kita hafaz, kita faham, kita analisis dan kita praktikkan dengan kita berpuasa. Kemudiannya yang terakhir ialah kita tadabbur dengan ayat-ayat tersebut. Jadi ada 8 langkah-langkah yang perlu kita buat untuk memahami makna tadarus yang sebenar. Okey, sekarang pada hari ini mari kita sama-sama menganalisis suratul Qadar dan suratul Kautsar. Surah Al-Qadar ialah surah yang ke-97 daripada 114 surah dalam Al-Quran. Okey, surah ini adalah surah yang paling popular pada minggu ini, pada 10 malam terakhir. Jadi mari kita sama-sama membaca dan mari kita sama-sama menggunakan jari jemari kita yang 10 ini. Mari kita kira ayat demi ayat yang disebut dalam surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalam ayat ini ada 30 kalimah, 30 perkataan. Mari kita menggunakan jari jemari kita. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailati al-qadri. Maknanya apa? Inna tu adalah kalimah yang pertama, anzalnahu yang kedua, fi yang ketiga, lailati yang keempat, al-qadri yang kelima. Wama yang keenam, adraka yang ketujuh, ma yang ke-8, lailatu yang ke-9, al-qadri yang ke-10. Jadi sekarang sudah dalam 2 ayat ni ada sudah 10 kalimah. Kalimah yang ke-11, lailatu yang ke-11, al-qadri yang ke-12, khairun yang ke-13, min yang ke-14, alfi yang ke-15, syahrin yang ke-16. Tanazzalu yang ke-17. Tanazzalu yang ke-17, al-malaikatu yang ke-18, waruh yang ke-19, fiha yang ke-20. Biizni yang ke-21, rabbihim 22, min 23, kulli 24, amrin yang ke-25. Yang ke-26 ialah salamun, yang ke-27 ialah hiya. Yang ke-28 hatta, ke-29 matla'i al-fajri yang ke-30. Menggambarkan ada 30 kalimah dalam satu qadar yang boleh kita sesuaikan juga, boleh kita kaitkan dengan 30 hari dalam bulan Ramadan. Jadi maknanya dalam surah ini kalau kita perhati betul-betul banyak benda yang menakjubkan kita. Okay, yang pertama sekali kita lihat kepada kalimah yang ke-17 iaitu tanazzalu. Tanazzalu ini maknanya daripada huruf nun, zai dan lam. Jadi iaitu berkaitan dengan nuzul. Nuzul Al-Quran seperti mana yang kita maklum, kebanyakan ulama mengatakan ialah pada malam yang ke-17. Dan kita lihat kepada suratul Qadar ini, kalimah tanazzalu ialah kalimah yang ke-17. Jadi kaitannya ialah pada malam yang ke-17 adalah nuzul Al-Quran. Dan dalam surah ini, kalimah yang ke-17 adalah tanazzalu, iaitu berhubung rapat, berkait rapat dengan perkataan nuzul. Jadi ini adalah satu yang perkara yang menakjubkan. Dan pada hari ini adalah hari yang ke-25 Ramadan. Jadi maknanya kalau kita lalui pada malam yang mula-mula pada malam yang ke-20, 21, 22, 23, 24, 25 dan berbaki tinggal 5 hari lagi. Jadi maknanya hanya beberapa hari lagi kita melalui malam yang kemungkinannya Lailatul Qadar. Jadi oleh kerana kita sekarang berada pada malam 25, jadi pada malam 21, malam 23, malam 25 sudah pun kita lalui.
Jadi yang tinggal sekarang ini ialah malam 27 dan juga malam 29. Kerana sebagaimana yang kita maklum juga, maknanya kemungkinan malam Lailatul Qadar ialah yang pertama sekali ialah pada bulan Ramadan. Yang kedua, ia pada 10 malam terakhir. Dan ada lagi para ulama mengkhususkan ialah pada 5 malam yang ganjil. Jadi pada malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Tetapi pada hari ini, kalau kita pilih malam ganjil saja, kita agak sukar untuk mendapat Lailatul Qadar. Kerana malam ganjil bagi kita, bagi negara kita. Tetapi mungkin bukan malam ganjil bagi negara lain. Dan mungkin malam ganjil bagi negara lain dan mungkin bukan ganjil bagi negara kita. Jadi maknanya seeloknya kita menunaikan ibadat seperti biasa, terutamanya pada 10 malam yang terakhir. Jadi makna insya-Allah kita akan pasti dapat melalui Lailatul Qadar. Jadi maknanya sekarang pada hari ini kita fokus kepada pendapat ulama yang mengatakan malam Lailatul Qadar ialah pada malam yang ke-27. Kerana banyak pendapat yang mengatakan yang sedemikian. Jadi sekarang kita lihat kepada Suratul Qadar ini. Okey, antara hujah para ulama yang mengatakan malam Lailatul Qadar ialah pada malam yang ke-27, ada 3 hujah. Okay, yang pertama sekali, hujah yang pertama ialah ejaan Lailatul Qadar itu sendiri. Lailatul Qadar ini terdiri pada 9 huruf, iaitu Lailatul Lam, Ya, Lam, Ta. Maknanya ada 4, Alif, Lam, Qaf, Dal, Ra. Jadi Lailatul Qadar adalah 2 kalimah yang terdiri daripada 9 huruf. Dan kalimah ini diulang sebanyak 3 kali. Ini bermakna 9 darab 3. Jumlahnya adalah 27. Jadi maknanya Lailatul Qadar itu adalah kalimah yang terdiri daripada 9 huruf dan diulang sebanyak 3 kali. Jadi 9 darab 3 bersamaan 27. Jadi inilah hujah yang pertama bagi mengatakan bahawa Lailatul Qadar adalah pada malam yang ke-27. Hujah mereka yang kedua ialah berkaitan dengan Al-Qadar itu sendiri. Al-Qadar ini ialah pada kalimah yang kelima, yang ke-10 dan yang ke-12. Jadi maknanya Al-Qadar pada kalimah yang kelima, yang ke-10 dan yang ke-12. Jadi cara mengiranya ialah 5 darab 10, 15 darab 5 tambah 10, 15 tambah 12, jumlah dia 27. Jadi kalimah Al-Qadar terletak pada kalimah yang kelima, ke-10, ke-12. Jadi 5 tambah 10 tambah 12 berjumlah 27. Hujah mereka yang ketiga pula ialah oleh kerana Lailatul Qadar ini adalah rahsia. Satu yang rahsia. Jadi kalimah rahsia ini ialah terletak pada kalimah hiya. Hiya bermakna dia. Dia di sini merujuk kepada Lailatun. Kerana Lailatun inilah muannas. Jadi Lailah dia. Hiya. Hiya terletak pada kalimah yang ke-27. Jadi ada 3 hujah yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar terletak pada akan berlaku pada malam yang ke-27 berdasarkan kepada 3 hujah. Iaitu yang pertama, kalimah Lailatul Qadar terdiri daripada 9 huruf, diulang sebanyak 3, jadi maknanya 9 darab 3, 27. Hujah yang kedua, perkataan Al-Qadar yang terletak pada kalimah yang kelima, 10 dan 12. 5 tambah 10 tambah 12. Jumlah dia adalah 27. Yang seterusnya ialah kalimah hiya. Kalimah hiya bermaksud dia. Dia adalah Lailatul Qadar. Terletak pada kalimah yang ke-27. Jadi saudara-saudari sekalian, itu adalah antara contoh analisis. Bagaimana kita menganalisis satu surah Al-Qadar. Inilah dikatakan salah satu daripada tadarus. Kita mengkaji, meneliti, menganalisa. Oleh kerana Lailatul Qadar ini adalah rahsia. Adalah rahsia pada 10 malam yang terakhir. Jadi sekarang mari kita sama-sama fikir
kita nak mencari 10 malam yang terbaik. Satu malam yang terbaik di kalangan 10 malam, iaitu pada bulan Ramadan. Jadi suratul Qadar ini keistimewaannya ialah setiap ayat tersebut diakhiri dengan huruf ra. Huruf ra ini adalah huruf yang ke berapa? Kalau kita baca alif bata itu huruf yang ke berapa? Huruf yang ke-10, iaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra. Yang ke-10. Maknanya 10 malam yang terakhir. Dan Allah rahsiakan. Seterusnya kita lihat pula kepada surah Al-Kawthar. Apa kaitan dengan surah Al-Kawthar? Surah Al-Kawthar adalah surah yang ke-108 daripada 114. Okey, surah ini berbeza dengan ada yang sama dan ada yang berbeza. Yang samanya ialah surah Al-Kawthar ialah setiap surahnya diakhiri juga dengan huruf ra. Sama dengan Al-Fatihah Al-Kawthar. Sama juga dengan Fatihah Al-Qadar, diakhiri dengan huruf ra. Cuma bezanya ialah surah Al-Kawthar 3 ayat. Sedangkan surah Al-Qadar 5 ayat. Okey. Dalam surah Al-Kawthar ini adalah Allah menceritakan tentang berkaitan dengan arahan untuk berkorban. Okey. Jadi sekarang kita cuba analisis dari sudut pengiraan. Ayat surah Al-Kawthar ini terdiri daripada 10 kalimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwa al-abtar. 10. Okey, surah Al-Kawthar adalah 10 siang yang terbaik. Suratul Qadar adalah 10 malam yang terbaik dan Allah merahsiakannya. Tetapi suratul Kawthar 10 siang yang terbaik ini Allah tidak merahsiakannya. Dan Allah berterus terang, iaitu surah 10 malam yang 10 siang yang terbaik adalah pada 10 Zulhijjah. Di awal bulan Zulhijjah. Ayat yang pertama, surah Al-Kawthar terdiri pada 10 perkataan. Kita tengok kepada surah Al-Kawthar pada segi ayat yang pula. Cuba kita lihat yang ayatnya pula. Sekarang ayat yang pertama, Inna a'tainakal Kawthar ialah terdiri pada 10 huruf. Manakala huruf yang merah itu adalah huruf yang berulang. Jadi maknanya ada 10 huruf. Ayat yang pertama 10 huruf dan ayat yang kedua juga, kita tengok ayat kedua. Fasalli li rabbika wanhar juga adalah terdiri pada 10 huruf. Fa, sad, lam, ra, ba, kaf, waw, alif, nun dan ha. Dan wanhar maknanya hendaklah kamu berkorban. Menyembelih korban pada yang terbaiknya ialah pada 10 Zulhijjah. 10 juga. Dan kita lihat pula kepada ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar terdiri daripada 10 huruf juga. Alif, nun, sin, kaf, ha, waw, lam, ba, ta dan ra. Manakala huruf alif dan nun diulang beberapa kali. Jadi sidang hadirin sekalian, keindahannya ialah suratul Kawthar ini dijelaskan iaitu 10 siang yang terbaik. Manakala suratul Qadar 10 malam yang terbaik. Bezanya ialah suratul Qadar 10 malam yang terbaik ini Allah tidak menyebut malam Lailatul Qadar malam yang tertentu. Masih rahsia. Maknanya kita kena cari. Sedangkan suratul Kawthar adalah menceritakan tentang siang. Siang ni maknanya jangan jelas. Orang semua nampak. Nampak kita menggunakan ibadat korban. Pada 10 hari yang terakhir, iaitu pada 10 Zulhijjah. Iaitu yang terbaiknya. Dan kalau kita biasanya kita menyembelih ibadah korban, binatang korban, iaitu pada pukul 10 pagi. Biasanya 10 pagi itu, iaitu waktu duha tersebut adalah yang sejelas-jelasnya.
dan dinamakan duha adalah kerana benda yang suasana yang sangat jelas, sangat terang. Jadi maknanya, jadi kalau kita melakukan tadabbur sebegini rupa, kita buat analisis, insya-Allah kita tingkatkan tadarus kita, kita buat perbandingan dari dalam konteks IPGM kampus Haji Melewah, kita di sini selalu melakukan KPBB. Kita kaitkan kursus ini dengan kursus yang lain. Jadi sekarang apa kata? Kita kaitkan antara surah Al-Qadar dan juga surah Al-Kautsar. Inilah KPB yang sebenarnya. Ini memang betul-betul KPBB. Mana kita mengaitkan dua surah yang sangat kontra. Ada persamaan dan ada perbezaan. Iaitu persamaannya ialah tentang 10 siang yang terbaik dan 10 malam yang terbaik. 10 siang yang terbaik ialah di awal bulan Zulhijjah. Manakala 10 malam yang terbaik ialah di akhir bulan Ramadan. 10 malam yang terbaik Allah rahsiakan yang terbaiknya. Manakala 10 siang yang terbaik Allah tidak rahsiakan. Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya dan dengan jelasnya pada waktu siang, iaitu pada waktu duha. Jadi marilah kita sama-sama meneruskan amalan ibadat kita untuk meneruskan kajian kita terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran yang terdiri daripada 114 surah, 6,236 ayat, 77,432 kalimah dan 322,604 huruf. Jadi ini adalah statistik. Kalau kita buat PhD dan sebagainya, kita akan menghuraikan sedikit demi sedikit. Jadi sebelum itu, kesimpulannya mudah saja. Kalau kita nak kuasai bahasa Arab, kita kena kuasai huruf alif hingga ya. 29 huruf alif, ba, ta sehingga ya dan 4 tanda, iaitu fathah, kasrah, dhammah dan sukun. Manakala kalau kita nak kuasai matematik, kita kena kuasai angka 0 hingga 9 dan 4 tanda, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Barulah tuan-tuan kena. Barulah kita kena dengan ini. Jadi maknanya insya-Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama menguasai bahasa Arab untuk kita menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi mana insya-Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan ini, bulan Ramadan yang mulia ini dan Syawal yang akan menjelang tiba, saya memohon maaf jika ada berlakukan kesilapan dan kesilapan yang tak disengajai ataupun disengajai. Jadi marilah sama-sama kita memperbaharui tekad dan semangat untuk meneruskan agenda kita, iaitu untuk beribadah sebaik mungkin, terutamanya pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan dan Syawal yang bakal tiba. InsyaAllah Subhanahu Wa Taala, marilah kita bersama-sama untuk meneruskan semangat kita. Semoga semangat Ramadan ini untuk kita menguasai bahasa Al-Quran. Jadi dengan ini JAPIM, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Haji Melewah mengalu-alukan sesiapa sahaja untuk sama ada yang berada di dalam IPG ini dan juga yang berada di luar sana untuk belajar bahasa Arab, dan hubungi saja channel Melewah, channel ini untuk kita sama-sama kuasai bahasa Arab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.